Welcome friends in Comfy Learning YouTube channel. Today we are going to learn the new lesson from the 10th standard. That one is the book or review Swami and Friends by R.K. Narayan. R.K. Narayan is one of the leading Indian English writer. He wrote number of books. He is a very good writer, and also our Indian government honored him by giving Padma Bhushan and Padma Vibhushan. Now let's learn the lesson book or review. Book review means book means pustak, review means punaravilokan. Swami and Friends by R.K. Narayan. स्वामी आणि फ्रेंड्स हे जे R.K. नारायण यांचं पुस्तक आहे त्याचं अवलोकन, त्याचा रिव्ह्यू या ठिकाणी लेखकाने घेतलेला आहे. लेट्स सी अ लिटल बिट अबाउट द बुक. त्या पुस्तकाविषयी थोडंसं. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. या पाठामध्ये मी जे काही या स्वामी आणि फ्रेंड्स बद्दल या ठिकाणी सांगितलेलं आहे, असा याचा तुम्ही अर्थ घेऊ नका की मी काहीतरी या ठिकाणी चुकीचं किंवा वेगळ्या दृष्टीने इथं मी तुम्हाला काहीतरी सांगतोय. तर आणि त्याच्यामुळंच त्या पाठातला किंवा त्या पुस्तकातला कुठलाही इव्हेंट किंवा कुठलीही स्टोरी मी या ठिकाणी सांगितलेली नाहीये. स्वामी इज अ मिस्chievous little kid of about 10 years old and living in the era where India was under the British rule. This Swami is a kid like you and your friend. This Swami is 10 years old. He is a 10 years old boy. And this story or this boy is from that era, from that time where there was the British rule. When British ruled the Indians or India. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place. This Swami can't stay at one place. Always he was moving from one place to another place to next place. Means he never stay at a single place. Absolutely hates school, even worse mathematics. Like common children, also you also hates the school. Also you don't like the school. Like that, this Swami hates the school. Hates the school. Means this Swami like to wander in the nature. He like to skip. Swami like to skip the school. He like to skip the classes. Means he loved to play outside the class, outside the school. And also he hates the mathematics. आणि गणिताबद्दल तर त्याच्या मनामध्ये कमालीचा तिरस्कार होता, प्रचंड तिरस्कार होता. जसा कॉमन मुलांना गणित हा विषय शक्यतो आवडत नाही, त्याच पद्धतीनं या स्वामीला सुद्धा गणित हा विषय आवडत नव्हता. स्कूल इज हिज ॲब्सोल्यूट नाईटमेअर. शाळा म्हणजे त्याच्यासाठी एक भयानक स्वप्न होतं. शाळा त्याला बिलकुल आवडत नव्हती. Anyway, the story unfolds around the happening of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. आणि ही जी काही कथा आहे, ही पूर्ण कथा, हे पूर्ण पुस्तक या स्वामी या मुलाच्या भोवती आहे किंवा फिरलेला आपल्याला दिसायला येतं. हा कसा प्रत्येक गोष्ट काहीतरी वेगळी करतो,
बघा, मुलांना आपण एखादी गोष्ट करायला सांगितली ते तिसरंच करतं. त्याला एक करायला सांगितलेलं असते दुसरं करतं, दुसरं नाही केलं तर तिसरं करतं. म्हणजे जे काम सांगितलंय ते न करता काहीतरी आगाव करतं. त्याच पद्धतीनं हा स्वामी सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी करायचा आणि अडचणीमध्ये यायचा आणि चुकीची गोष्ट केली की आपल्या वडिलाचा तो मार खायचा, वडिलाचा चांगला मार खायचा तो. स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटल किड and thinks that's his way of facing life, talking himself out of everything. Swami is also a boy of talkative. He is a talkative boy. हा बडबड करणारा मुलगा होता, हा बडबड्या होता, कधी शांत बसायचं नाही. वर्गामध्ये आला तरी कुणाला तरी बोलणार, शिक्षक इकडे शिकवायला त्याचं सुरू, बाहेर मित्रामध्ये गेला त्याचं तोंड कधीही शांत असायचं नाही, नेहमी तो काहीतरी बडबड करणार, काहीतरी बोलायचा. आणि त्यामुळं काय व्हायचं, हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एव्हरीथिंग, आणि स्वतःलाच बोलायचा. बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे. परंतु हा मिच्युअस होता, हा खोडकर होता, बडबड्या होता, मात्र हा खरं बोलायचा किंवा खरं वागायचा. As many teens back then, all he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something, and harass somebody, unlike kids today. बाकीच्या मुलांसारखं याला मस्तपैकी आकाशाच्या खाली म्हणजे शाळेच्या बाहेर खेळायला आवडायचं, कुठंतरी कशाला तरी लात मारायला आवडायचं, झाडावर चढायला आवडायचं, एखादा पक्षी दिसला की त्याला दगड मारायला आवडायचं. किंवा बघा, तुम्ही शाळेतनं घरी निघाले, तुमची शर्यत लागते की त्या पोलवरचा बल्ब कोण फोडणार. तसा हा खोडकर मुलगा होता, हा सुद्धा चलत चलत कुठला तरी बल्ब फोडायचा. म्हणजे लाईक यू, तुमच्यासारखाच हा खोडकर होता. आणि याला दुसरी एक गोष्ट आवडायची, दुसऱ्या मुलांना चिडवणं याला आवडायचं. तुम्ही पण चिडवता, परंतु शक्यतो आजची मुलं ह्या कुठल्याच फंद्यामध्ये पडत नाहीत. आजची मुलं काय, मोबाईल आणि ते नाही तर कुठला तरी टीव्हीचा गेम बघणार किंवा मोबाईलवरती गेम खेळणार. तसा हा मुलगा नव्हता. दिस इन फॅक्ट वॉज अँड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज द लाईफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोईंग अप. आणि याच पद्धतीनं कुठल्याही मुलाची, आपल्या भारतीय मुलाची वाढ झालेली असते. टेक्नॉलॉजी इजंट अ बिग इन अ किड्स लाईफ. तंत्रज्ञान कुठल्याही मुलाच्या आयुष्यामध्ये हे कामाचं ठरत नाही किंवा ते मोठं नसतं. ऑल दे वॉन्ट इज टू प्ले हॅवॉक. आणि कुठल्याही मुलामध्ये टेक्नॉलॉजी महत्वाची असत नाही. टेक्नॉलॉजीनं मूल घडत नाही. मुलाला जर घडवायचं असेल तर त्याला आपल्याला प्रॅक्टिकल अनुभव द्यावे लागतील. त्याला खेळायला पाठवावं लागेल, त्याला झाडावर चढायला लावावं लागेल, त्याला मैदानावरती खेळायला त्याला आपण तयार केलं पाहिजे. अशा पद्धतीनं मूल घडतं. मूल टेक्नॉलॉजीनं घडत नाही. In what ways is Swami a typical boy in his growing years? आणि त्याची जी काही मूल म्हणून त्याची जी काही वाढ होत होती ती सामान्य मुलासारखी होती. In this regard, Narayan gets deeply into the working of Swami's 10-year-old mind. आणि R.K. नारायणचं एक कौशल्य होतं. 10 वर्षाचा मुलाच्या मनामध्ये जो विचार येतो, 10 वर्ष वयाचा मुलगा जे काही करतो, जे वर्तन करतो, जे खेळतो, त्याच्या मनामध्ये जे जे काही विचार येतात त्या सगळ्या गोष्टी या पुस्तकामध्ये स्वामीच्या माध्यमातून R.K. नारायणनी या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत, प्रस्तुत केलेल्या आहेत. Explaining exactly how he thinks and what his perspective of the world is. 10 वर्षाचा मुलगा जगाबद्दल काय कल्पना करतो, त्याला माणसांबद्दल काय वाटतं, समाजाबद्दल काय वाटतं, शाळेबद्दल काय वाटतं, खेळाबद्दल काय वाटतं, अभ्यासाबद्दल काय वाटतं, म्हणजे त्याच्या मनामध्ये जी जी काही गुंतवणूक आहे
मनामध्ये जे काही द्वंद्व सुरू आहे त्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी आर के नारायणनी अगदी व्यवस्थितरित्या या पुस्तकामध्ये आपल्याला सांगितलेल्या आहेत किंवा मांडलेल्या आहेत. द रीडर डज फील like Swami and gets very attached with the character as the story progress. That's the magic of Narayan. आणि जेव्हा तुमच्या हातामध्ये हे पुस्तक येईल आणि जेव्हा एखादा वाचक स्वामी आणि फ्रेंड्स हे पुस्तक वाचतो त्यावेळेस तो स्वामीमध्ये इतका दंग होऊन जातो की एखादा मोठा माणूस जर पुस्तक वाचत असेल तर त्या मोठ्या माणसाला सुद्धा आपल्या 10 वर्षाचं आयुष्य त्याला आठवतं. इतकं व्यवस्थित, इतक्या चांगल्या पद्धतीनं आणि खरेपणानं वास्तविक मांडणी या ठिकाणी आर के नारायण यांनी केलेली आहे. सिग्निफिकन्स ऑफ द बुक. स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इज नॉट मियरली अन इंटरेस्टिंग रीड दॅट कुड बी एन्जॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हे पुस्तक it is not an interesting book, just it is not an interesting book, it is also a moral sense this book has. But the work attributes a lot of literary values if it is a teen book. हे लहान मुलांचं जरी पुस्तक असेल, किशोरवयीन मुलांचं जरी पुस्तक असेल तरी या पुस्तकामध्ये अनेक मानवी मूल्य, एथिक्स, मॉरल्स, लिटररी व्हॅल्यूज या पुस्तकामध्ये आहेत ज्या की आर के नारायण यांनी एक वेगळ्या पद्धतीनं, एक वास्तविक पद्धतीनं किंवा लिटररी व्हॅल्यूजला न्याय देण्याचं काम या पुस्तकातनं आर के नारायण यांनी केलेलं आहे. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर द किड्स अँड टीन्स अलाइक. हे जे पुस्तक आहे हे पुस्तक लहान मुलांसाठी खूप वाचनीय आहे. Also, the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject at school. It is not the interesting book. It is not just an interesting book. Also, it is not just a reading book for boy or teenage. Also, this book is used as a study book in Asian countries where this book is referred for syllabus. This does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon. याचा अर्थ असा नाहीये की या पुस्तकामध्ये भरपूर काही ग्रामर आहे किंवा भरपूर काही लिटररी व्हॅल्यूज आहेत ज्या तुम्हाला समजून घेता येणार नाहीत. अशा गोष्टी या पुस्तकामध्ये बिलकुल दिलेल्या नाहीयेत. ॲक्च्युअली द ट्रूथ इज अ कॉन्ट्ररी टू दिस. या पुस्तकामध्ये लिटररी व्हॅल्यूची अत्यंत व्यवस्थितरित्या मांडणी केलेली आहे. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश. आणि स्वामींनी हे जे पुस्तक लिहिलेलं आहे ते अत्यंत साध्या, सोप्या आणि तुम्हाला समजणाऱ्या भाषेमध्ये पुस्तक लिहिलेलं आहे. इट इज हार्ड टू इमॅजिन दॅट इट इज अ वर्क ऑफ सच अ लिटररी जीनियस लाईक आर के नारायण. हे पुस्तक वाचल्यानंतर आपल्याला प्रश्न पडेल इतक्या मोठ्या माणसानं इतक्या साध्या भाषेमध्ये, इतक्या सोप्या भाषेमध्ये हे पुस्तक लिहिलं असेल का किंवा त्यांचंच पुस्तक आहे का हा सुद्धा प्रश्न आपल्याला पडू शकतो. द इंग्लिश used in the book is both plain, simple, without any troubling words for the kids. म्हणजे मुलाला जी भाषा समजते, मुलाला जी भाषा पेलते त्याच भाषेमध्ये या पुस्तकाची मांडणी नारायण आरके यांनी केलेली आहे. Also, the use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book. छोटे छोटे वाक्य, छोट्या छोट्या लिटररी टर्म्स, छोटे छोटे पॅरेग्राफ जे मुलांना लवकर समजतील, लवकर उमजतील. इट इज मेन्शन द डिस्क्रिप्शन दॅट द बुक इज अबाउट अ मिच्युअस 10-year-old इंडियन बॉय. आपल्या लक्षात येईल की हे पुस्तक एका 10 वर्षीय मुलाचं आहे किंवा 10 वर्ष मुलाचा
10 वर्ष मुलाविषयी हे पुस्तक आहे आणि तो मुलगा खोडकर आहे. कसा मुलगा आहे तो? मिशिवस आहे, खोडकर आहे. And some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. आणि सगळी पालक, जी मुलं खोडकर असतात, त्यांची जी पालक असतात, ती पालक नेहमी चिंतेत असतात या खोडकर मुलांविषयी. आणि याचा सुद्धा पालक या मुलाबद्दल चिंता व्यक्त करतोय. दिस विल हॅव ऑन देअर ऑलरेडी, बट द बुक इज ॲज सच that it encompasses the mischief of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आर.के. नारायण यांनी 10 वर्षाच्या मुलाबद्दल हे पुस्तक लिहिलेलं आहे, परंतु त्याचा स्वभाव, त्याची भावना, त्याच्या मनातला जे काही छलबिचल सुरू आहे त्याची मांडणी इथं व्यवस्थितरित्या मांडलेली आहे. हा मुलगा मिशिवस आहे, हा मुलगा खोडकर आहे, हा मुलगा खोडकर आहे, पण तितकाच हा हार्मलेस आहे. कुणालाही हा दुखापत करत नाही, हा इमोशनल आहे. दिस बॉय इज अ केअरिंग बॉय. Also, amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who is actually very sensitive. आणि आपल्या नंतर असंही लक्षात येईल की स्वामी हा जो मुलगा आहे तो लव्हिंग आहे, तो सेन्सिटिव्ह आहे. आणि सेन्सिटिव्ह आणि लव्हिंग हा मिशिवस असल्यामुळं तो सेन्सिटिव्ह आहे, तो लव्हिंग आहे, तो प्रेमळ आहे, तो दुसऱ्याची काळजी घेतो, तो भावनिक आहे. इट इज ऑल्सो नोन फॅक्ट दॅट मिशिवस किड्स आर द मोस्ट सेन्सिटिव्ह. आणि हा फॅक्ट आहे. द बॉय हु इज मोस्ट मिशिवस, जी मुलं जास्त खोडकर असतात ती मुलं जास्त भावनिक असतात, त्यांना समाजाची जाणीव असते. अँड लव्हिंग पीपल ऑफ ऑल, आणि ते तितकेच प्रेमळ पण असतात. अँड आर.के. नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दॅट टू ऑल ऑफ अस. आणि हा खूप मोठा जॉब नारायण सरांनी केलेला आहे, आर.के. नारायण यांनी केलेला आहे की आपल्याला तो मुद्दा पटवून देण्याचं काम नारायण सरांनी या ठिकाणी नारायण यांनी केलेलं आहे. सो इन कन्क्लुजन इट कॅन बी सेड दॅट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस. हे पुस्तक सगळ्या मुलांच्या वयासाठी उपयोगाचं आहे किंवा सगळ्या वयाच्या मुलांना मार्गदर्शन करणारं हे पुस्तक आहे. Who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skills. ज्यांना हे पुस्तक फक्त वाचायचं किंवा ज्यांना फक्त वाचायचं आहे त्यांनी सुद्धा हे पुस्तक वाचायला हरकत नाही. आणि ज्यांना कुणाला आपली इंग्लिश डेव्हलप करायची आहे, इम्प्रूव्ह करायची आहे, त्यांनी सुद्धा हे पुस्तक वाचायला हरकत नाही. मीन्स दिस बुक इज युजफुल फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस. Look about the author. The author of Swami and Friends is India's one of the greatest authors of all time, R.K. नारायण. हे जे पुस्तक आहे हे R.K. नारायणचं आहे. जे R.K. नारायण आपल्या हे भारतीय आपले दिस इज द वन ऑफ द लीडिंग इंडियन रायटर. ही इज अ इमिनंट फेमस वेल नोन इंडियन इंग्लिश रायटर. त्यांचं हे पुस्तक आहे. R.K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary works India has ever produced. आणि भारतामध्ये आत्तापर्यंत इतक्या चांगल्या पद्धतीनं लिटरेचर इंग्लिशमध्ये ज्यांनी कुणी तयार केलं त्यांच्यापेक्षा निश्चितच त्यांच्या तोडीचं इंग्लिश लिटरेचर R.K. नारायण सरांनी सुद्धा या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे. And this book in particular captures the essence of India under British ruling and the mind and life of the typical teenage kid. आणि इंग्रजांचं त्यावेळेस राज्य होतं. इंग्रज आपल्या भारतावरती राज्य करत होते आणि त्या काळातल्या मुलाची मानसिकता काय होती, त्या काळातली मुलं कोणता विचार करायची, त्या काळातली मुलं कसं वागायची याचं चित्रण या पुस्तकामध्ये R.K. या ठिकाणी केलेलं आहे.
Other great verse by Narayan include, आणखीन काही त्यांची पुस्तकं आहेत. सी मालगुडी डाईज, द गाईड, द पेंटर ऑफ सायन्स अँड मेनी मोर लिटररी वर्स सच ॲज द रामायण. त्यांनी रामायण सुद्धा लिहिलं. अ शॉर्ट अँड मॉडर्न प्रोज व्हर्जन ऑफ इंडियन एपिक, हे जे इंडियन महाकाव्य आहेत, आपले भारतीय महाकाव्य रामायण आणि महाभारत, त्याची सुद्धा व्हर्जन त्यांनी या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. अ शॉर्ट अँड मॉडर्न प्रोज व्हर्जन ऑफ द इंडियन एपिक, भारतामध्ये जी काही महाकाव्य होती ती महाकाव्याचे काही भाग आर के नारायण यांनी तयार केलेले आहेत किंवा लिहिलेले आहेत. गो टेक अ लुक ॲट दॅम इफ यू आर इंटरेस्टेड. अँड फ्रेंड्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बुक्स, if you are interested in a literary person, then you try to got the books of R.K. Narayan and read the R.K. Narayan's book. Already I told you, R.K. Narayan was one of the Indian leading English writer. He was honored not only by Padma Bhushan but also by Padma Vibhushan. This book, this lesson is about the book Swami and Friends. I think all of you understood this lesson. Have a good day. Thank you.